जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर शिमिलपाल अभयारण्य मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा 4 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड आरसीएफ देले सूचना। राज्य में शीतर प्रकोप जारी रही। यही परिप्रेक्षी में शिमिलपाल अभयारण्य मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा 4 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कराई। शिमिलपाल बाघ संरक्षण प्रकल्पर कर्तृपक्षों द्वारा सोमवार 6टा समय रेकर्ड कराइथिबा रिपोर्ट प्रदान कराई। रिपोर्ट अनुसार उपर बाराकामुड़ा 4 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होता बेले चहलार 5 डिग्री सेल्सियस, गुड़गुड़िया बरईपाणी 7 डिग्री सेल्सियस, रामतीर्थ 10 डिग्री सेल्सियस, कियाझरी 12 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कराई। एने प्रकाश चांद गगिनेनी एक प्रेस विवृत्ति माध्यम सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर गणशिक्षा मंत्री 2 दिनिया मयूरभंज गस्त अवसर में भिन्नक्षम छात्र छात्री मानक लैपटॉप एवं वृत्ति बंटन। 2 दिनिया मयूरभंज गस्त गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड ठाकुरमुंडा सरकारी उच्च विद्यालय हीरक जयंती और उदला उपखंडर सरकारी उच्च विद्यालय सुवर्ण जयंती अवसर में जोगदे बारिपदार सर्किट हाउसठारे रात्रियापन करते। सकाल 10टार मयूरभंज जिला सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण विभाग पक्षर उच्च शिक्षा लाभ करुवा 7 जन छात्रों को लैपटॉप बंटन करथिबा सहित जन को 50,000 टंकार वृत्ति राशि प्रदान करथिले। परवर्ती खबर असुरघाट ठारे प्लास्टिक फ्री नहीं सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित। प्राकृतिक सौंदर्य भरा बामनघाटी उपखंडर रायरंगपुर ब्लॉक अंतर्गत गोरुमैशाल निकटस्थ असुरघाटी जलप्रपात प्लास्टिक आवर्जन परिपूर्ण हो गलानी। जहाकु नहीं रायरंगपुर वन विभाग पक्षर रविवार दिन प्राय 12 घटिका समय प्लास्टिक मुक्त आवर्जना स्थल नहीं तत्परता प्रकाश पाई। रायरंगपुर वनखंड अधीक्षक निर्देश क्रमे असुरघाटी वन विभाग कर्मचारी एवं ग्राम मान द्वारा सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित होती। वन सबुजिमार घेरा उक्त पर्यटन स्थली को नूआवर्ष अवसर में बनभोजी करने को अनेक लोकंर समागम होता है। तेबे सचेतनतार अभाव जो प्लास्टिक अलिया आवर्जन पर्यटन स्थलटी असुंदर देखा जाउची। यहाकू प्लास्टिक मुक्त करने नहीं गोरुमैशाणी वनपाल काशीनाथ दास को नेतृत्व में प्लास्टिक मुक्त करने सचेतनता सभा अनुष्ठित होती। एथिरे मुख्य अतिथि भाव में रायरंगपुर वनखंड अधिकारी सुब्रत कुमार पात्र, मुख्य वक्ता भाव एसीएफ रंजन बेहरा, सम्मानित अतिथि भाव में रायरंगपुर रेंज अफिसर ज्योतिरंजन सेनापति, बादाम पहाड़ रेंज अफिसर अजित कुमार महांती जोग देथिले। परवर्ती खबर बारिपदा सहर घन जनबसति अंचल 6 नंबर वार्ड स्थित स्टेट बैंक पार्श्वर थिबा सुदीप्त कुमार अधिकारी घर प्राय 3 लाख टंका मूल्यर सुना अलंकार सह नगद टंका आदि चोरी हो जाइछि। एथिनै से स्थानीय बारिपदा टाउन थाना अभियोग करछन्ति। अभियोगकारी श्री अधिकारी माँ बासगृह में ताला दे कौन कार्य बाहर को चली जाते। यार सुजोग नहीं दुर्वृत्त मैंने घर ताला भांगी घर भितर थिबा ठाकुरानी 2टी सुना चेन, 4टी रूपाबला एवं नगद 7,000 टंका नहीं जाइछन्ति। अन्य आलमिरा रे थिबा नगद 13,600 टंका, 2 जोड़ा सुना पड़ा और 3 जोड़ा सुना कानफुल, 5 जोड़ा रूपा पाउंजी, 3टी ब्रेसलेट आदि चोरी होता नहीं जनाई। परवर्ती खबर उदला थाना चैतनगढ़ी ग्रामर जड़े वृद्ध नदी पार हेबा समय मृत्युवरण करछन्ति। चैतनगढ़ी ग्रामर दशरथ विश्वाल बयस 75 वर्ष नदी पार हो एक आदिवासी पूजा को भोग पाई जाइथिले। हेले निकटरे थिबा देव नदी पार हेबा समय पत्थर रे पड़ जाइथिले। प्राय 1 घंटा काल पड़ रहिबा परे लोक देखथिले। पुलिस मृतदेह उद्धार करी व्यवच्छेद कराइछि। परवर्ती खबर मयूरभंज जिले में 280 होमगार्ड पदर नियुक्ति रविवार दिन लिखित परीक्षा बारिपदा रिजर्व पुलिस पड़िया और रायरंगपुर स्टाडियम ठारे अनुष्ठित होती। पद पर मोट 24,000 रु अधिक आवेदन करथिबा बेले 17,000 प्रार्थी लिखित परीक्षा देइछन्ति। जिले में 2टी स्थान मध्यरु बारिपदा रिजर्व पुलिस पड़िया ठारे बारिपदार सदर बेतनटी एवं उदला 3 पुलिस उपखंड अंचल 9,600 जन एवं रायरंगपुर स्टाडियम रे रायरंगपुर और करंजिया 2 पुलिस उपखंड अंचल 6400 जन परीक्षा देइथिबा पुलिस अधीक्षक प्रकाश। परवर्ती खबर दुधियाई वनांचल विभिन्न स्थान में समुदाय 11टी हाथी रही। से 2टी दंता, 5टी माई, 3टी छुआ और अन्य प्रजातिर माखन हाथी बोली जमापड़ी। तेज से गोटे गड़छड़ा झाड़खंडी दंता
ଖାଦ୍ୟର ଅନୁସରଣରେ ଏଣେ ତେଣେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ସହ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରି ପକାଉଛି। ହାତୀ ଭୟରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛନ୍ତି। ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦରି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦୋଧିଆଣୀ ବନାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌଡ଼ ଗାଁକୁ କାଜୁ ବଗିଚାରେ ଥିବା ବନ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦରିଠାରୁ ଗୌଡ଼ ଗାଁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପାଣ୍ଠ, ମସିଣାବିଲା, ତୁଳସୀ ପଶି ଗାଁରେ ପଶି ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ, ବୁକା ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ଥିବା ଧାନ, ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇଦେଇଛି। ଶୀତ ଦିନ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଘରେ କିପରି ରହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଗଡ଼ଚଡ଼ା ଦନ୍ତା ଅନ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଉପଦ୍ରବ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଉଦଳା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଟ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଦିବାସୀ ହାଟ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦଳା ସହରର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଏହି ହାଟର କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ହାଟଟି ଏବେ କାହା କାମରେ ଆସୁନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହି ଆଦିବାସୀ ହାଟକୁ ନଗରପାଳ ପ୍ରମିଳା ପଣ୍ଡା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଖମାରାଇ, ଉପନଗରପାଳ ଲିଲି ଭଳ, 12 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ମମତା ଟୁଡୁ, ବରିଷ୍ଠ RMC ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ହାଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ହାଟ ଆଦିବାସୀମାନ ଚାଷୀଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନର କିଛି ମାସ ପରେ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ ଏଠାରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏହି ଆଦିବାସୀ ହାଟ ବା ଉଦଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପନିପରିବା ଚାଷୀ ଆସିଲେନି। ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହାଟଟି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପିଣ୍ଡି ଏବେ ଯାଯାବରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉଦଳା NSC 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ 2017-18 ମସିହାରେ ITDA 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବହିବରାଦରେ SCAର TSP ଏବଂ NHM ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦଳା NSC ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଚେତନା ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ସୁଧୀର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳ ଉପସଭାପତି ଦୀପକ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ ତଥା ସ୍ତମ୍ଭକାର ଅନିଲ କୁମାର ଧୀର, ସମାଜସେବୀ ବ୍ରଜ ଭାଇ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ନାରାୟଣ ଭାଇ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କାନ୍ଦ୍ରା ସୋରେନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଜୟ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦେବସଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାଁସଦା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ସରପଞ୍ଚ ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର ନାୟକ, ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର SK ଦାସ, ଡକ୍ଟର PC ମହାନ୍ତ, ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ, ଡକ୍ଟର KC ମହାନ୍ତି, ନଳଗଜା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ନାୟକ, ନିମାଇ ଭାଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NSS ଓ YRC ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବିଶଙ୍କର ଶତପଥୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା ପରିମଳ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଦ୍ୱାରା ବୁଲା କୁକୁର ଓ ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ବିଜୟ କୁମାର ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ରେଣୁକା ମହାନ୍ତ, ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର, ପାନାଶ୍ୱରୀ ଟୁଡୁ, NSS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଅନିତା ସାମାଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଭାବେ ଖୁଣ୍ଟା ବଜାର କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ଏହି ବଜାରରେ ରାତି ପାହିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ବ୍ଲକର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ରହିଛି। ମାତ୍ର ବଜାରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସମାଧାନର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଖୁଣ୍ଟାରେ 2ଟି
ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ଥାନା, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, SBI ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସମବାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବନ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଛାତ୍ରାବାସରେ 700ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରାତି ପାହିଲେ ଖୁଣ୍ଟା ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ସାନଖୁଣ୍ଟା, ଭଣ୍ଡଗାଁ, ଟିଟିଆ, ଶାଳଘାଟି, ବଡ଼ଫେଣି, ବାହାନଡ଼ା, ଡେଙ୍ଗାମ, ବଡ଼ପଥରା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ 350 ଦୋକାନ ରହିଛି। ବଜାର କମିଟିର ସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ କୁମାର ରଥ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ବଜାର ବଢ଼ୁଛି, କାରବାର ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକ ଗହଳି ବଢ଼ୁଛି, ସେହି ଅନୁପାତରେ ବଜାରର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମରେ ବଙ୍ଗଳା ଛକଠାରୁ ଥାନା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ନିହାତି ଦରକାର। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୋକାନ ବସିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ହୋଇପାରିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଥାନା ଛକରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଅସାମରିକ ଲୋକଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ କାହା ଦୋକାନରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଥାନା ଛକରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପରିସରରୁ ବାହାରକୁ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ବୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ବଜାର ଭିତରେ ଥିବା ଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ ଆଲୁଅ ସମସ୍ୟା ବି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଛି।